مٹ جاتے غم سارے مدینے میں مدینے میں ارے ہوئی ہے آقا سب سب یہاں پیاسے ہیں، اس کی پیاس کو بجھائے گا کون؟ اب حضرت والا برسر تیز ہو رہے ہیں، ہم سب سے روبرو ہو رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، ادھر ادھر اٹھنے کا ماحول نہ بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ವರುಣ ದಿವ್ಯಾಂಧರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರುಣು ರಾಜ ಪುನರ್ದದ ಹೈ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವರುಣು ಮಿತ್ರ ಸೀತ ಸಕಾಮ ಹೂತಾರ್ ನಿಂದ್ರು ಹೂತಾರ್ ನಿಂದರ್ ಮಾ ಸುರಂದರ್ ಅಡಲ್ಲು ಜಬೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪುನ್ ಬರಮಾನ್ اللہ اللہ رسول محمد رک برسی اللہ نتسیا کست پترستی لکے نچیشتا نیوچ تسیا لنگنمو سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسیا کست جنتا نچا دیپا یو ماما جمنا دینا چویتی لکے مہیش ورمو اسمد حس مرت بیسو سرو پاپیا اوکتم وکتی ماپنم منینتے مام بدھایا پرم بابا مجانانتو ماما وی یمنوتممو
नकास्ते विदते दिवना पाषाणे नमूर्णमय भावी विदते दिवस तस्मात् भावी कारणम लिंगछेदी शिखायना शंसुधारी सदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलं च पश्वस्तेषां भक्ष्या मतामम मुसलैनैवा संस्कारा कुशैरि भविष्यति तस्मात् मुसलवन्तु हि जात्युदं दुष्का इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कुर्ता यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुरजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उस्परान् स्वरूप दुःखनाशक सुख स्वरूप सर्वस्य तेजस्वी पापनाशक देव। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight, the path of those who have blessed, not of those who have had your anger, nor those who have gone astray. यहाँ ना पक्षपात कुछ आप हो, वेद पुराण संत मत भाग हो, संवत विक्रम दु अनंदा महाकोप नस्तु क्रंदा राजनीति बहुत प्रीति दिखावे अपना मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर्शत चारी तिनको वर्ष भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार न होया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुनर सभी को हस्ब हाल देता है, कहिए सुभान अल्लाह। हुनर सभी को हस्ब हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो दे के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को शुरूर मंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़ हलाल देता है। और वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी, वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। और दूसरा शेर है, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को शुरू करूंगा इंशाअल्लाह, कि कमाल ऐसा नाज़रीन जलसा साहब, आप भी माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे अशार आपने सुनाए, नदीम अख्तर जामी ने सुनाया, और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू मुखिया जी की भी हुई, और बड़े बड़े मुअक्कर उलमाए किराम हमारे बीच, और एक बड़े शायर इस्लाम साजिद हुसैन रहमानी साहब जो आपके जिले से ताल्लुक रखते हैं, वो सामने बैठकर दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी भी बारी आएगी और आप लोगों को दिल पर हुक्मरानी करेंगे इंशाअल्लाह। शेर देखिएगा कि कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, अब मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, अब मेरे रसूल की कोई मिसाल
مثال ہے ہی نہیں، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت النبی دیکھو، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت النبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں، اور جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سا جائے، جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سا جائے، جانے عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، میں بہت دیر سے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا آپ لوگوں کے انتظار میں، آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے دعا کے انتظار میں، مگر آپ لوگ یہ نہیں سوچئے گا کہ دربھنگا کے مری صاحب آئے ہیں، چترویدی صاحب، تو بہت لمبی تقریر کریں گے، اس لیے کہ لمبی تقریر کرنے والا مجمع ہے ہی نہیں۔ ایک مقرر نے کہا کہ لوگ بولتے نہیں ہیں، مجمع بلواتا ہے، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ لوگ بولتے نہیں، خدا بلواتا ہے کہ نہیں؟ مگر آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، اور جو تھکے ہو اس کو دوبارہ تھکوانا، یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ صحیح بات نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ میں مہمان ہوں، آپ لوگ میزبان ہیں، اور ہم لوگ کے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمارے یہاں ہوتی ہے تو وہ چیز پیش کر دیتے ہیں، اور نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بتانا آپ لوگ یہاں پہلی بار آئے ہیں، آپ لوگ کا کیا مزاج ہے آپ لوگ جانیے گا۔ بس ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر سامنے آ جاتے تو یہ آپ لوگ کا بہت بڑا احسان ہوتا، میرے دل سے ایک دعا نکلتی، میں مسافر ہوں اور مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں دوسری شادی کی دعا نہیں کروں گا، حج بیت اللہ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک مقرر صاحب تھے، مجمع میں دعا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شادی کروا دیجیے گا، تو جو شادی شدہ نہیں تھے خوب ہنسے، اور جو شادی شدہ تھے وہ مایوس ہو گئے کہ نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ اور جن کو استنجا وغیرہ لگا ہوا ہے وہ استنجا کر لیجئے، آنے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو میری بات مان کر سامنے آ گئے ہیں ان کو 2021 سے لے کر 2022 تک حج بیت اللہ نصیب فرما، آج جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آئندہ سال اگر آنے کا موقع ملا تو ان کے لیے دعا ہوگی، آج ان کے لیے ویٹنگ میں رکھا گیا ہے انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہے ہیں، جب یہ سسٹم آ جاتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹم آ گیا ہو۔ اچھا، میں لمبی تقریر کرنے سے کیوں ڈرتا ہوں آپ لوگ بتا دوں، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ابھی میں نے ابھی ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جائیں گے، آپ لوگ گھبرائیے نہیں۔ مولانا داؤد صاحب ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے رگ وید، اتھر وید، یجر وید، شام وید، گیتا، بھگوت گیتا، گرر قرآن اور قرآن مقدس، مانے تمام معتبر کتاب جو ہوتی ہے سب، اس لیے اتنا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے۔ اب یہ بتائیے، آپ لوگ کہیے گا تو یہ تو قرآن ہم پڑھنا جانتے ہیں، عربی میں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بچپن سے ہم کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ اس مجمع میں اگر کوئی ہندو بھائی ہوں گے جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، قرآن کو نہیں جانتے ہوں گے، ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ جو بھاشا ہم جانتے ہیں، جو کتاب ہم جانتے ہیں، اس کتاب سے ہم کو سمجھایا جائے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن مقدس کے سورہ اخلاص میں پہلی آیت میں کیا ہے؟ قل اللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اتھر وید ہے، رگ وید ہے، یجور وید ہے، شام وید ہے، گیتا ہے، بھگوت گیتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، توحید کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا ذکر ہے کہ نہیں، اور اللہ کے نبی کی تعریف و توصیف ہے کہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، آئیے آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے ہم ہندو دھرم کے ایک بہترین کتاب، بڑی کتاب اتھر وید اٹھاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا کس انداز سے بجایا گیا ہے ان کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو اتھر وید کھولتے ہی ہم کو لکھا ہوا ملتا ہے ایسا ایکا وردی کا، تو وہ ایشور ایک ہے، حقیقت میں وہ ایک ہی ہے، the God is one۔ اور آگے بڑھیے تو رگ وید میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، رگ وید میں خالق کائنات مالک ارض سما کی توحید کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آئے گا۔ جس کو آپ ہندو بھائی کو کہیے گا تو وہ رگ وید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا سکتا ہے۔ تو رگ وید میں لکھا ہوا ملے گا، یا ایک اتنا مشت ہوئی کہ آپ اس ایک کی پرشنسا کرو، اس ایشور کی تعریف کرو، پریز لارڈ بٹ اللہ۔ اسی رگ وید کے اگلے صفحے میں آپ جائیے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا ماں چدن ید میں شانستا، ایشور کے سوا کسی کی تعریف مت کرو، نیور پریز اینیون ایکسپٹ اللہ۔ اور آئیے پھر سے اتھر وید اٹھاتے ہیں اور اس کے اگلے صفحے میں جاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے یا ایک اتنا مشت ہوئی کہ ایشور ہم تیری وندنا کرتے ہیں، اور اس کے اگلے صفحے میں جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے تسیت بھکتی وانسا سیام، ایشور ہم تیری پوجا کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، ایشور ہم تیری ہی وندنا کرتے ہیں، او اللہ وی ورشپ یو اونلی۔ اور آگے بڑھیے آپ کو وید میں لکھا ہوا ملے گا نتسیا کستت پتی رستی لکے نچی شیتا نیوچا تسیا لنگم سکار نم کرنا دیپا دیپو نچاسیا کسی جنتا نچا دیپا، کہ کائنات میں اس ایشور کا کوئی مالک ہے نہ اس پر کسی کا اختیار ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone. Anyone is the father of Allah. آپ لوگ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو دعا کر دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اتھر وید، رگ وید اور گرل قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حقیقت میں وہ ایک ہی ہے۔ اب آئیے بھگوت گیتا اٹھاتے ہیں۔ بھگوت گیتا کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے بارے میں؟ کیسے تذکرہ آیا ہے؟
यो मामा जमनादिना चौवितिलुके महेश्वरम वसमुदस्मृतिमेषु सर्व पापिया परमुचैते कि जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal and Lord of all the universe is the Lord of Allah। और आगे बढ़िए, आपको लिखा हुआ मिलेगा आकाश पे विदते तस्वीर लिंग छेदी शिखायना शमसुलधारी समुसका उच्चरापी सर्व बक्षी भविष्यति जनूनम विनाकोलं च पश्वते शाम बक्ष्या मतामम मुसलै नैव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मात् मुसलमान ही जातियो धर्म भ्रष्टा इति पैशात धर्मष्ट भविष्यति मया कुर्ता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़िए और गीता उठाइए तो गीता में लिखा हुआ मिलेगा अविक्तम वित्ती मापन्नम मनैनते मामा बुद्धय परम भावा मजानन्तु मामा वै यमनुत्तमम। मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं नफ्स मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। अल्लाह says I am immortal, I can die, but the ignorant people not knowing my prophets consider me an ordinary human being wandering in the circle of death and life। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो भगवत गीता भी तौहीद का ऐलान किया और अथर्ववेद ने भी तौहीद का ऐलान किया, ऋग्वेद ने भी तौहीद का ऐलान किया, यजुर्वेद ने भी तौहीद का ऐलान किया। शाम वेद कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूरे कायनात का जो पालनहार है, जो पूरे कायनात को पालता है और पूरे कायनात के अंदर जितनी मखलूक है सबको रोजी देने वाला है, वो जात एक है। उसी को किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने खुदा कहा है, किसी ने ईश्वर कहा है, किसी ने परमेश्वर कहा है, किसी ने स्वामी कहा है, किसी ने गॉड कहा है। ऋग्वेद कहता है एकम सदिपुरा बमुदा वदन्ते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। उसी को अल्लाह ताला, उसी अल्लाह को इंसानों ने, विद्वानों ने, अक्लमंदों ने, दानिश्वरों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। हकीकत में वो एक है। मादाऊ साहब एक मिसाल दे दूं, इजाजत है? इजाजत है। आइए एक मिसाल ले लीजिए अल्लाह ताला की एक होने की दलील। आप लोग से कोई सवाल करे कि अल्लाह ताला एक है, इसकी कोई दलील है, तो आप लोग देने में क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक आदमी मुंह झुला रहे हैं। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? एक मिसाल दी। एक बेहतरीन महल है और वो महल के अंदर खिड़की भी नहीं है, दरवाजे भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर खिड़की दरवाजा होता तो उस महल के अंदर खाना भी पहुंचाया जा सकता था और पानी भी पहुंचाया जा सकता था। मगर गौर करने का मकान है, गौर करने की बात है, वो महल चारों तरफ से पैक है, उसमें खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है और यहाँ तक के रोशनदान नहीं है। रोशनदान तो दूर की बात, एक सुई के नाके के बराबर सुराख नहीं है उस महल के अंदर। चारों तरफ से पैक है और उस महल को बाहर से पेंट कर दिया गया है जो चांदी के तरह चमक रहा है, अंदर से भी कलर कर दिया गया है जो सोने के तरह दमक रहा है और वो चारों तरफ से बिल्कुल पैक है, कहीं से हवा जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है और कोई इम्कान नहीं है
کہ اس میں ہوا داخل ہو جائے، اس سوراخ میں ہوا داخل ہو جائے، سوراخ تو ہے ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور مولانا داؤد صاحب کا توجہ چاہتے ہوئے کہ اس محل کی ایک دیوار اچانک گر جاتی ہے، اور وہ دیوار گرتے ہی اس سے ایک جاندار ظاہر ہوتا ہے، جس کی آنکھ بھی صحیح ہے، ناک بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے اور جسم بھی صحیح ہے، اور وہ اس مکان سے نکلتے ہی اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے، یعنی خطاس کو، بلی کو، کتا کو پہچان لیتا ہے، اور اپنے مہربان یعنی مرغی کو پہچان کر اس کے گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اے مجمع والو، اے لوگو، اے ایمان والو، اے اللہ والو، اے اللہ سے محبت کرنے والو، اے قرآن سے محبت کرنے والو، بتاؤ اس محل کے اندر، اس انڈے کے اندر اس کی ہڈیاں کس نے بنائی، اس کی آنکھ کس نے بنائی، اس کی ناک کس نے بنائی، اس کے چونچ کس نے بنائے، اس کے پیر کس نے بنائے، اور اس کو دشمنوں سے بچنے کا سلیقہ کس نے سکھائے، اور اپنے مہربان کے پاس جانے کا، اس کو پہچاننے کا سلیقہ، امتیاز کس نے سکھائے، اور دانا چگنے کا طریقہ سلیقہ کس نے سکھائے۔ تو اچانک اس پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے اس محل کے اندر یہ تمام چیزیں بنانے والی ذات وہی تو ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہی اللہ اس کو اس محل کے اندر تیار کیا اور اپنی کاریگری سے اس کو بنایا، سجایا، سوارا، سلیقہ سکھایا، جس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، خدا کے کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے۔ زمین پہ بن باپ کے ہیں عیسیٰ، زمین پہ بن باپ کے ہیں عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ لوگ کو یقین ہے؟ جس کو نہیں یقین ہے ہاتھ اٹھائیے تو۔ سب کو یقین ہے۔ ماشاء اللہ، ایک کے بعد اٹھایا۔ اچھا دھوکے میں اٹھا لیے، ان کی غلطی نہیں ہے، میں امتحان لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ غور سے سن رہے کہ نہیں سن رہے ہیں۔ تمام علماء کرام آئے تو اقرار پہ ہاتھ اٹھائے، ہم انکار پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی اقرار پہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے تاکہ یہ چیک ہو جائے گا کہ آپ یہاں ہیں کہ آپ مدینے میں یا کرکٹ کے میدان میں ہیں۔ ایک پیر صاحب گئے کھانا کھانے کے لیے، تو ان کی اہلیہ محترمہ بہت نیک تھی، تو کھانا دینے سے پہلے ان کی اہلیہ بولتی ہے کہ پیر صاحب اذان ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھیے گا۔ تمیز نہیں ہے تمہارے پاس، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میں معمولی پیر ہوں، تو معمولی پیر سمجھ رکھی، ارے میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، تم کو دیکھا۔ بیگم صاحبہ تھی تیز ترار کہ باپ رے، ہمارے پیر تو پہنچے ہوئے ہیں کہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں اور رہتے ہندوستان میں۔ ایک دن مرغا بنا تھا، دیشی مرغا۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ دیشی مرغا کھاتے ہیں نا؟ دیشی مرغا پہ اسے سنا دیں، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سنا دیں اسے۔ خدا کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے، بہشت میں مولا اسے مکان دیتا ہے، نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے، بہشت میں مولا اسے مکان دیتا ہے، نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے۔ کہاں کہاں پہ لگاؤ گے آپ پابندی، کہاں کہاں پہ لگاؤ گے آپ پابندی، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے۔ تو بیگم صاحبہ بہت تیز ترار تھی، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے شوہر مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں ہندوستان میں، اس کا انٹرویو لے لیا جائے۔ اب دیشی مرغا بہت شوق سے پیر صاحب کو کہیں سے ہدیہ میں ملا تھا، تحفہ میں ملا تھا۔ بیگم صاحب کو بولے کہ بہترین سے بنانا، میرے مرید نے اس کو دیا ہے تحفہ میں، اس کو ذائقہ دار بنانا، مسالہ دار بنانا، آپ بہترین بنانا۔ آپ بیگم صاحبہ مرغا بنا کر کے اب مرغا کی بوٹی چاول کے نیچے رکھ دیتی ہے،
है और ऊपर से चावल रख देती है और थोड़ा सा सिरवा डाल देती है और दस्तरखान बिछा करके खाना रख देती है। अब पीर साहब के जब आगे में वो खाना पहुंचता है, अब उसको सातवां आसमान नजर आता है कि बाप रे, मुर्गा जो हमको मिला था तोहफा में, मुर्गा तो नजर नहीं आता है। अब मुर्गा हुआ क्या, अब मैं कहूँ क्या? एकदम सोचते सोचते पीर साहब कहते हैं, बहुत बदतमीज है, मुर्गा क्या किए? कहते हैं गुस्ताखी माफ हो, आप हिंदुस्तान में रहकर मदीना में नमाज पढ़ के आते हैं, आप चावल के नीचे जो बूटी रखी है वो आपको नजर नहीं आता। समझ गए? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐसे ऐसे भी हैं। तो आइए, मैं ये कह रहा था कभी कभी आपका इंटरव्यू लूंगा कि आप यहाँ हैं या क्रिकेट के मैदान में हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और मिसाल सुनते चलिए और धीरे से आगे बढ़ते चलिए। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, वो तो आज थोड़ी सी लंबी इसलिए हो रही है कि कोई डंडा वाले चचा आगे में नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए, एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं, एक देख रहे हैं कि एक मजमा लगा हुआ है। उस मजमा में दहरिया ऐलान कर रहा है, एक दहरिया ऐलान कर रहा है कि देखो ये चांद ऑटोमेटिक बन गया, सूरज ऑटोमेटिक बन गया, सितारे ऑटोमेटिक बन गए और पेड़ पौधे बिल्कुल सब खुद ब खुद बन गए और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब खुद ब खुद बन गए, पूरी कायनात खुद ब खुद बन गई, जितनी चीजें हैं तमाम चीजें खुद ब खुद बन गई। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहां रुक जाते हैं और उस दहरिये से कहते हैं, ऐ दहरिया, मैं सब कुछ ऑटोमेटिक बन गई और खुद ब खुद बन गई, मगर तुम बताओ, तुम भी खुद ब खुद बन गए, तुम भी ऑटोमेटिक बन गए या तुमको किसी ने बनाया? अब वो दहरिया लाजवाब हो गया। चाय वाला को देखते हैं तो मुझको डर लगने लगता है और एक मैंने शेर तैयार किया है, आप लोग अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक शेर दाग देता हूँ 4 मिसरा का। जब मैं जिसको जिसको ये शेर सुनाया हूँ सबों ने पसंद किया है। शेर ये है कि लालू के राज में दूध मिला था, राहुल के राज में घी, लालू के राज में दूध मिला था, राहुल के राज में घी, अब मोदी जी के राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कहने का बात यह है, चाय वालों के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कहीं वो प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा जलसा जुलूस भी खत्म हो जाएगा और मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। इसीलिए हम दूर से ही सैल्यूट करते हैं कि आपको मुबारक हो चाय और हमको मुबारक हो जलसा, हमको मुबारक हो ये दीन की तबलीग। बैरे के वो दहरिये के जब इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि तुम कैसे बन गए, खुद ब खुद बन गए, तो आप वो बेशरम, आप वो शर्मा गया क्योंकि उस मजमा में उसके वालिद साहब भी थे। अगर वो कहते कि हाँ खुद ब खुद बन गए तो वालिद साहब कहते अरे बदतमीज, तुम खुद ब खुद बन गया तो तुम्हारी माँ से मुझको निकाह करने की जरूरत कैसे पेश आई, तो मैं हरामी बन जाऊंगा, इसीलिए मुझको बोलना मुनासिब नहीं होता है। अब वो दहरिये ने बोला कि अभी मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो कब दोगे? तो मैं आपके सवाल का जवाब कल दूंगा और कहां पे दूंगा? यहां पे नहीं दूंगा, फला मकाम पे, यानी फारबिसगंज की तरह एक जगह का नाम बता दिया गया, मुतय्यन कर दिया कि आप 10 बजे आइएगा और उसी जगह मुनाजरा होगा, उसी जगह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मैं कैसे बन गया, खुद ब खुद बन गया या ऑटोमेटिक बन गया या यूं ही बन गया। वहां पर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तारीख तय हो गई, जगह मुतय्यन हो गया। बैरे के जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घर गए, घर जाने के बाद कल जब आ रहे थे तो वो तो पहले ही चला गया था दरिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 10 बजे नहीं पहुंचकर 10:30 बजे पहुंचते हैं, यानी जो टाइमिंग फिक्स किया गया था उससे आधा घंटा लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचने के बाद दरिया देखता है तो गुस्से से आग बगूला हो जाता है, हैरान हो जाता है, कहते आपको वक्त का ख्याल नहीं, आप मुनाजरा करने के लिए आए हैं, आधा घंटा लेट पहुंचते हैं। इमाम
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया, मैं आपको बता दूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो आज अजीब सी सूरत पेश आई है, आप सुन लो, हो सकता है मैं माजत खा हो जाऊं। उन्होंने कहा क्या सूरत पेश आई? उन्होंने कहा जब मैं घर से चला, रास्ता में एक दरिया मिली और दरिया के किनारे जब मैं पहुंचा, दरिया के अंदर कोई कश्ती नहीं थी, जिसको अपना भाषा में नाव कहा जाता है, कुछ लोग नाव कहते हैं। कोई कश्ती नहीं थी जिस पर सवार हो जाता, दरिया उबूर कर लेता, दरिया पार कर लेता। मैं इंतजार में था कि कोई कश्ती आए, कोई मल्ला आए और मुझको उस पार कर दे, तो लिहाजा इसी इंतजार में था। अचानक एक अजीब सा वाकया पेश आ गया। क्या आया? वो बहुत दूर में एक बहुत बड़ा पेड़ था, दरख्त था, वो खुद ब खुद कट गया, खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, खुद ब खुद उस तख्ते में कील लगने लगे और खुद ब खुद वो कश्ती तैयार हो गई और खुद ब खुद वो कश्ती उठकर दरिया के अंदर चली गई और दरिया के अंदर जाने के बाद मैं खुद ब खुद उस पर सवार हो गया और बगैर मल्ला के खुद ब खुद वो कश्ती उस पार चली गई। ये अजीब सी सूरत पेश आई। इतना सुनना था, दरिया चीख कर सातों आसमान को सर पे उठा लिया। ये भी कोई मानने की बात है कि दरख्त खुद ब खुद कट जाए, उसके तख्ते खुद ब खुद बन जाए और उसमें कील खुद ब खुद लगने लगे, वो कश्ती खुद ब खुद तैयार हो जाए और वो कश्ती खुद ब खुद दरिया के अंदर चली जाए और खुद ब खुद आप उसमें सवार हो जाए और बगैर मल्ला के खुद ब खुद उछलने लगे। ये मानने की बात नहीं है। कहा तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया जब तुमने कहा कि चांद खुद ब खुद बन गया, सूरज खुद ब खुद बन गए, सितारे खुद ब खुद बन गए, पेड़ पौधे खुद ब खुद बन गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ खुद ब खुद बन गए, पूरे कायनात खुद ब खुद बन गई, कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं सब खुद ब खुद बन गई। तो ये मानने की बात थी, ये मानने की बात नहीं है। इससे पता चलता है जब एक मामूली पेड़ खुद ब खुद नहीं कर सकता, कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये पूरे कायनात भी खुद ब खुद नहीं बन सकती। इसके बनाने वाली वही तो एक जात है, वही तो एक जात है जो पूरे कायनात को सजाया है, संवारा है, जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है कुल अल्लाहु अहद, जिसके बारे में वेद ऐलान करता है, ऋग्वेद कहता है, अथर्ववेद कहता है और वेद के हिंदू धर्म के बड़ी बड़ी किताबें कहता है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा, कि अल्लाह एक है। आप लोग को यकीन है कि नहीं है? अरे अल्लाह एक है कि यकीन है? अल्लाह पर किसको किसको यकीन है? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जिन्होंने हाथ उठाया है, हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। क्या होती है? अरे बोलिए ना आप लोग। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। ए अल्लाह ताला आपके नाम पर जो जो आदमी हाथ उठाए हैं उसके हाथ में कोई बीमारी नहीं दीजिएगा, कयामीन। उसके घर में कोई परेशानी नहीं दीजिएगा, कयामीन। अच्छा, आप लोग से एक सवाल करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, हमें उधर घुमा दीजिएगा। जिलाता कौन है? खिलाता कौन है? रोजी कौन देता है? औलाद कौन देता है? लड़का कौन देता है? लड़की कौन देता है? इज्जत कौन देता है? शोहरत कौन देता है? ताकत कौन देता है? दौलत कौन देता है? अल्लाह से किसको प्यारे हाथ उठाइए। और अल्लाह के नाम पर 1000 रुपया का मैं सवाल करता हूँ और इस मदरसा के लिए, इस इदारे के लिए और इसमें जो बच्चियां पढ़ती है उसके लिए, और मैं मेहमान हूँ और मुसाफिर हूँ, और जो मुसाफिर दुआ करता है उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। देखिए, दौलत 4 जगह लगती है। कहाँ कहाँ लगती है? 4 जगह लगती है। या तो मैं खाना में, मैं खाना किसको कहता है आप लोग तो समझ गए होंगे, या जेल खाना में यानी अदालत खाना में जिसको दरोगा पुलिस का चक्कर लगता है, या तीसरी जगह लगता है डॉक्टर खाना में, और चौथी जगह लगता है खुदा खाना में। तो जो दौलत खुदा खाना में लग गई वो कामयाब हो गई। और दूसरी बात यह है कि मैं दुआ कर दूंगा, मैं मुसाफिर हूं, तमाम उलमाए किराम आमीन कह देंगे, इंशाअल्लाह इतनी आपकी किस्मत संवर जाएगी जितना आप 1 लाख दे करके भी नहीं संवार सकते हैं। किसी शायर ने कहा है कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात
बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। और जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। इस मजमे में मैं मेहमान हूँ और कल मेरा प्रोग्राम अररिया की सरजमीन पे है। इंशाअल्लाह वहां पर भी आपका तज़किरा होगा। तन्हाई में नमाज पढ़ूंगा तो भी दुआओं में याद रखूंगा, मजमा में दुआ करूंगा तो भी याद रखूंगा। मात्र 1000 रुपया का मैं ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अभी आप लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि सब कुछ अल्लाह देता है, दौलत भी अल्लाह देता है, शोहरत भी अल्लाह देता है, माल भी अल्लाह देता है, औलाद भी अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह देता है। इस मजमा से कोई एक नौजवान खड़ा हो जाइए, आइए ऐलान कीजिए कि हम अल्लाह के नाम पर इस मदरसा को 1000 रुपया ताउन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। माशा नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद। इधर हाथ लगाइए, मुसाफा कीजिए, आइए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। क्या नाम है? मोहम्मद आइए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं कि अल्लाह ताला शमशाद भाई ने मेरी लाज रखा है और 1000 रुपया देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनके वादा को कबूल फरमा, इनके देने को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा, इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा, इनके रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। जो भी मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली हो बारी ताला तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला शमशाद भाई की हिफाजत अता फरमा, इनके घर वालों की हिफाजत अता फरमा, इनके अहलो अयाल की हिफाजत अता फरमा। ए अल्लाह ताला जो भी मुसीबतों बड़ा परेशानियां आने वाली हो इनके घर पर, इनके बाल बच्चों पर तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमा, इनके बाल बच्चों की हिफाजत अता फरमा, इनके घर में खुशियां ही खुशियां डाल दे और रुपयों की, पैसों की बारिश बरसा। कहिए आमीन। आप लोग आमीन कहिए, आप लोग आमीन कहिएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसे भी हम मुसाफिर हैं बेचारे कि 1000 रुपया में किस्मत बदल जाएगी। सही बात है कि नहीं? ये तो उधारी खाता था, हम उधारी चंदा नहीं करते हैं, मगर वो पहले उठ कर खड़े हो गए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको सलाम करते हैं। नगद को लेकर का ये मात्र 500 रुपया, उनके लिए तरफ कर दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए 1000, देखिए मांगते हैं 500 और देते हैं 1000। आप लोगों से दरख्वास्त है, बस इतनी सी दरख्वास्त है नाज़िम जलसा साहब, आपका अभी तक नाम हम नहीं जाने हैं, कितनी दुश्मनी आपको हमसे है, आपका अभी तक नाम नहीं बताया। अच्छा चलिए, शमशेर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नाज़िम जलसा को कबूल फरमाए और इनको लंबी उम्र नसीब फरमाए। अभी जो देकर गए क्या नाम था उनका? हाजी आरिफ साहब। हाजी आरिफ साहब ने 500 रुपये का 2 नोट अता किया है बारी ताला। इस नोट में आखिर में 56 लिखे हुए हैं और ये करकरवा नोट है। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला उनके उम्र में 56 साल का इजाफा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला उनके घर में ऐसे ही 500 की बारिश बरसा दीजिए। और कोई मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली हो, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला हाजी आरिफ साहब की और उनके अहल वयाल की हिफाजत अता फरमा और उनके खानदान में जो भी गुजर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। उनके कारोबार में, रोजी रोजगार में दिन दुगुनी रात चौगुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। कहिए आमीन। अच्छा, मैं 500 का ऐलान किया था, कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जाइए और 500 नगद। माशाअल्लाह, मुसाफा माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तसव्वुर। वाह, क्या दर्द है नाम में। अरे हमारे एक नौजवान ने 500 रुपये का करकरवा नोट अता किया है, जो नया नोट मोदी जी ने निकाला है वही नोट हमारे एक नौजवान तसव्वुर साहब ने अता किया है और इस पे गांधी जी की फोटो भी है और आखिर में 47 लिखा हुआ है। अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह ताला
मुसलसल प्रोग्राम में चला करते हैं। बारी ताला अभी भी मुसाफिर हैं और इसमें 47 लिखा हुआ है। इस नौजवान की उम्र में 47 साल इजाफा कर दीजिए कहिया। ए बारी ताला, इस नौजवानों पर कोई मुसीबत हो, बला परेशानियां आने वाली हो, अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर कर दीजिए, उस परेशानी को दूर कर दीजिए। और इस जवान की जवानी को सलामती अता फरमा। और इसके घर में ऐसा ही पंसोया की बारिश बरसा, इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो कुछ बात बन पड़ती नहीं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज हमारे भाई का भी नाम है, छोटे भाई, ये मेरा भाई हो गया। शाहनवाज ने 500 रुपये का नोट अता किया है बारी ताला, और ये भी करकरवा नोट है जो मोदी जी ने नया नया नोट अता किया है। पुराना 500 बंद कर दिया और नया नोट चालू किया। अल्लाह ताला उनकी उम्र भी लंबी कर दीजिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल मोदी जी और नोट निकालते रहें। और उनके आखिर में 73 लिखा हुआ है। अल्लाह ताला शाहनवाज भाई की उम्र में 73 साल इजाफा कर दीजिए। और उनके घर में कोई मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली हो, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला शाहनवाज भाई की हिफाजत अता फरमाइए, उनके घर वालों की हिफाजत अता फरमाइए, उनके रिश्तेदारों की हिफाजत अता फरमाइए। और उनके घर में ऐसे ही गांधी छाप बला 500 की बारिश बरसा दीजिए, ताकि कोई मुसीबत ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्या हुआ? और कोई एक नौजवान आ जाइए, ए और 4 का जोड़ा पुरा दीजिए, ताकि मैं उसके लिए भी तरफ कर दुआ कर दूंगा। 500 रुपया। कोई मेहमान आ जाएगा, माशाल्लाह एक नौजवान आ रहे हैं जी। अगर कोई मेहमान आएगा, एगो मुर्गा लीजिएगा, 500 गायब हो जाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहसिन आलम।